شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہفتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب پنجم، جس کا عنوان ہے متنوع موضوعات۔ آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 5.1 اور اس کا لیکچر نمبر 1، یعنی سبق 5.1 کا یہ پہلا سبق ہے جو آج ہم پڑھیں گے، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے کچھ قصہ دال روٹی کا۔ بچوں ہمارے آج کا جو حاصل تعلم ہے وہ ہے اسم معرفہ کی اقسام، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول کو پہچان کے اس کا استعمال کرنا کس طرح کیا جاتا ہے، یہ آج کے سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ لیکن اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے، بہت ہی مزیدار سرگرمی ہے۔ معلم یا تو برقی میڈیا کے ذریعے کچھ تصاویر دکھا سکتے ہیں، یا پھر ان کے پرنٹ جو ہے نا وہ تختہ تحریر پر لگا سکتے ہیں۔ تصاویر یہ بچوں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ نے پہچان کرنی ہے سکے سب سے پہلے یہ کون سی تصویر ہے، پہچان کریں۔ لاہور شہر کی ایک بہت ہی مشہور جگہ کی یہ تصویر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی ایک نامی گرامی شخصیت، یہ تصویر آپ نے اکثر اپنے موبائل فونز پر دیکھی ہوگی، لیپ ٹاپ پر دیکھی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ نقشہ ہے، کس چیز کا نقشہ ہے اور کس ملک کا نقشہ ہے، اور یہ تصویر، اس تصویر سے ہر کوئی واقف ہے۔ یہ تصویر کس چیز کی یاد دلاتی ہے، یہ تصویر کس جگہ سے متعلق ہے۔ آپ نے ان ساری تصاویر کی پہچان کرنی ہے اور اردو قواعد کی روح سے بتانا ہے کہ جو ان کی شناخت ہے، جو ان کی پہچان ہے وہ کیا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت خوب بچوں، آپ نے پہچان کی۔ سب سے پہلے ہماری تصویر تھی شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد۔ شاہی قلعہ کے بالکل سامنے مسجد ہے، بادشاہی مسجد، یہ اس کی تصویر ہے۔ علامہ اقبال کی تصویر، پاکستان کا نقشہ، یعنی پاکستان کے نقشے کی تصویر، پاکستان کی تصویر۔ برج خلیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی تصویر۔ اچھا، یہ ساری وہ تصاویر آپ کو دکھائی گئی ہیں جو اپنی نوعیت کی صرف ایک ایسی منفرد جگہ ہیں جو دنیا میں دوسری کہیں پر بھی نہیں پائی جاتی۔ بادشاہی مسجد بھی ایک ہے، برج خلیفہ بھی ایک ہے، ملک پاکستان بھی دنیا میں ایک ہی ہے، خانہ کعبہ بھی دنیا میں ایک ہی ہے، اور علامہ اقبال بھی دنیا میں ایک ہی ہے۔ اور اردو قواعد کی روح سے ان کو کیا کہا جائے گا؟ اسم معرفہ۔ اور یہی ہمارا آج کا سبق ہے۔ اسم معرفہ کی اقسام، اس کی تعریف اور مثالیں دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی اقسام آج آپ کو سکھائیں گے۔ سب سے پہلی اسم علم، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم معرفہ، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، جیسے ہرن مینار، چاندنی چوک، شاہراہ ریشم وغیرہ۔ جو ابھی آپ کو تمہیدی سرگرمی میں تصاویر دکھائی گئی تھی وہ بھی اسی طرح کی تھی، جو اپنی نوعیت کی صرف ایک ہی ہیں، دنیا میں اس جیسی دوسری اور کوئی نہ تو ہستی ہے، جیسے علامہ اقبال بھی ایک ہے، خانہ کعبہ بھی ایک ہے۔ تو ایسی خاص جگہ یا خاص چیزیں یا خاص اشخاص جو دنیا میں صرف ایک ہی ہوں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم معرفہ کہلائے جاتے ہیں۔ اب اس کی اقسام دیکھیں گے ہم۔ اسم معرفہ کی اقسام کیا ہے؟ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ آج ہم یہ سیکھیں گے۔ اسم علم کے لفظی معنی نشان اور علامت کے ہیں۔ قواعد کی روح سے اسم علم سے مراد وہ مخصوص اسما ہیں، اسما کیا ہے؟ اسم کی جمع، جو مقامات کی عموماً اور اشخاص کی خصوصاً علامت یا پہچان کا کام دیتے ہیں، مثلا خطاب، لقب، تخلص، عرف اور کنیت۔ قواعد کی روح سے اسم علم کیا ہے؟ جو مقامات کی اور اشخاص کی جو ہے علامت یا پہچان کو ظاہر کریں گے، اس کو ہم کہیں گے اسم علم، اور اس کے آگے سے یہ 5 اقسام ہیں۔ اسم ضمیر، وہ اسم جو کسی اسم کی عبارت میں تکرار سے بچنے کے لیے استعمال کیا جائے، اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسے علی 10 سال کا ہے، وہ باقاعدگی سے اسکول جاتا ہے۔ اب ہم عبارت میں بات کریں، علی 10 سال کا ہے، علی باقاعدگی سے اسکول جاتا ہے، علی کا یونیفارم بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، علی کام بہت اچھا کرتا ہے، تو یہ علی جو اسم ہے اس کی بار بار تکرار سے بچنے کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ وہ یہ کا استعمال کریں گے۔ تو یہ وہ اس کیا ہے؟ اسم ضمیر۔
इसम इशारा, इसम इशारा वो इसम है जिससे जुमले में किसी चीज़, जगह, शख्स की तरफ इशारा किया जाए। यानी किसी चीज़, शख्स या जगह की तरफ जब इशारा करके हम बात करते हैं, वो लड़की कौन थी, ये किसका बस्ता है, वो दीवार ऊंची है, इसका मोबाइल कहाँ है, इसका यानी किसी शख्स का मोबाइल। तो जब हम किसी चीज़ की तरफ या किसी शख्स की तरफ इशारा करके बात करेंगे तो क्या उसको कहा जाएगा, इसम इशारा। यानी ये, वो, इसका, उसका, ये क्या है, इसम इशारा। इसम मौसूल, दौरान गुफ्तगू या बातचीत में जब ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जिनके साथ एक और जुमला ना मिलाया जाए, वो मायने नहीं देते और ना ही इनकी वजाहत होती है, इन अल्फाज को इसम मौसूल कहते हैं। मसलन जो, जिस, जिन, ये, जो, कुछ, जो, कोई, ये क्या है, इसम मौसूल। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं, जिसका काम उसको साजे, ये यहाँ पर मिसाल भी दी गई है। ये वही लड़का है जिसको इनाम मिला। अब ये क्या है, बात को मुकम्मल करने के लिए, जुमले को मिलाने के लिए कुछ ऐसे इसम इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता, तो उसको क्या कहा जाएगा, इसम मौसूल। आज हमने क्या सीखा बच्चों, इसम मारफा। इसम मारफा को तो आप गुज़िश्ता जुबातों में भी सीख चुके हैं, आपको पता भी है कि ऐसी खास, किसी भी खास शख्स, जगह के नाम को क्या कहा जाता है, इसम मारफा। जैसे कायद आज़म, लाहौर, इसम मारफा। अब इसकी आगे से जो इकसाम है, इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम मौसूल, इसम इशारा, इनकी तारीफ और इमसाल आज हमने सीखी हैं। अगर आपको मुश्किल पेश आए या आपको लगे कि किसी भी किस्म को दोबारा समझने की ज़रूरत है तो आप अपना हाथ खड़ा करें, मौलम से इजाज़त लें और उन्हें बताएं कि आपको इस चीज़ को समझने में, इसम अलम को, इसम ज़मीर को, इसम इशारा या इसम मौसूल को अगर समझने में मुश्किल आ रही है तो बच्चों आपने अपने मौलम से दोबारा रहनुमाई ज़रूर लेनी है। बढ़ेंगे अपनी सरगर्मियों की तरफ। जो हमारा सबक है, सबक 5.1, जिसका उन्वान है कुछ किस्सा दाल चपाती का, उसको आपने पढ़ना है और उसमें से इसम मारफा की इकसाम के जुमलों की शनाख्त करनी। आपने पूरे सबक को पढ़ना है और देखना है कि इसम मारफा की इकसाम से मुतल्लिक इस सबक में कौन कौन से जुमले इस्तेमाल हुए हैं। आपने अपने मौलम से भी इस सिलसिले में रहनुमाई लेनी और दौरान सरगर्मी मौलम तमाम तलबा का जायज़ा ले, जहाँ पर जिसको मुश्किल पेश है उसकी ज़रूर रहनुमाई करें। यहाँ पर वीडियो को रोकें और बच्चों इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। जी बच्चों, सरगर्मी हमारी ख़त्म हुई, अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है मश्क के सवालात। बच्चों ये सवाल है, अगर तो जुमात में वक्त है, बेहतर है कि जुमात में ही आप इस सवाल को हल करें। किताब का सवाल है और आप जानते हैं आपने इस सवाल को किस तरीके से हल करना है। कुछ सवालात हैं आपके पास और उसके 4 मुमकिन जवाबात होते हैं। आपने क्या करना होता है बच्चों, सिर्फ आपने उसमें से दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी होती है। और ये सवाल, जो 4 सवाल हैं, ये इसम मारफा और उसकी इकसाम से मुतल्लिक जुमलों से मुतल्लिक हैं। तो आपने इसमें से दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी। अगर तो जुमात में काम ख़त्म हो जाता है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं होता तो घर जाके आपने किताब का ये सवाल ज़रूर हल करना है। इसके साथ साथ एक कॉपी का भी काम है जो आप घर जाकर करेंगे। 5 जुमले हैं बच्चों, इसम मारफा की इकसाम की शनाख्त करते हुए आपने एक तो उनको अलग अलग करना है और हर किस्म के सामने उसका नाम लिखना है और इन कलमात को अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। आपने सबसे पहले एक तो इसम मारफा की इकसाम की शनाख्त करनी है कि ये कौन सी किस्म से मुतल्लिक है और उसके सामने, जुमले के सामने यहाँ पर आपने नाम लिखना है कि ये इसम मारफा की कौन सी किस्म है। और इन कलमात को, जो कलमा इस्तेमाल हुआ है, यानी इसम मारफा की किस्म का जो कलमा इसमें इस्तेमाल हुआ है, आपने उसको मज़ीद आगे जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये आपका कॉपी का काम है, आप घर जाकर करेंगे। एक वर्कशीट भी है बच्चों, इसम मारफा की इकसाम के आपने नाम लिखने, जो इसम मारफा की 4 इकसाम आपने पढ़ी हैं उनके नाम लिखने और हर किस्म के 2-2 मिसालें लिखनी है। आपने तारीफ नहीं लिखनी, बल्कि बच्चों आपने क्या करना है, हर किस्म की 2-2 मिसालें खुद से बनाकर इस वर्कशीट को हल करना है। वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेसन प्लान भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सबक हुआ ख़त्म। और इसके साथ साथ बच्चों एक और वर्कशीट भी आपके लिए, ताकि इसम मारफा की इकसाम, इसम अलम, इसम ज़मीर और इसम इशारा, उससे मुतल्लिक कुछ सवालात हैं, 10 सवालात हैं। और जो सवाल आपने किताब पर हल किया है ये भी बिल्कुल उसी तरह का सवालात है, लेकिन सवाल कुछ अलग इसमें डाले गए हैं। इसम मारफा किसे कहते हैं, इसके 4 मुमकिन जवाब हैं। आपने दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है, या तो उस पर मार्कर से निशान लगा लेना है या फिर उसके गिर्द दायरा लगा लेना है कि ये दुरुस्त जवाब है। ये वर्कशीट भी हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमारी इजाफी सवालात की वर्कशीट और हमारी
سوال کی ورک شیٹ دونوں آپ گھر سے حل کر کے لے کر آئیں گے، اور کاپی کا کام بھی بچوں آپ گھر سے حل کر کے لے کر آئیں گے۔ یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی، کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک آپ کیا کریں گے؟ ایک تو دونوں ورک شیٹس کا کام کریں گے، کاپی کا کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ، شکریہ۔